وہاں سے چلے اور یہ تاریخ کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ شاہ فرید الدین بغدادی علیہ رحمہ نے عرض کی حضور نانا جان مجھے تو نہیں پتا ہندوستان کہاں ہے، آپ تو بغداد کے تھے، ہندوستان کہاں ہے، پھر جموں کشمیر کہاں ہے، پھر کشتواڑ کہاں ہے؟ تاریخ میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے میں بیٹھے بیٹھے کشتواڑ کا پورا نقشہ بتا دیا، اللہ اکبر، اور حضور نے وہ راستہ بھی بتا دیا کہ آپ نے کہاں سے جانا ہے، کدھر سے جانا ہے، اور آپ نے کہاں جا کر کشتواڑ میں پہنچنا ہے۔ اور تم کہتے ہو حضور نہیں سنتے، میں کہتا ہوں جس میرے آقا کو کشتواڑ کے راستے بھی معلوم ہے، وہ ہم یہاں گنہگاروں کو بیٹھے ہوئے نہیں دیکھ رہے، وہ دیکھ رہے ہیں۔ آپ وہاں سے چلے، نانا جان کا حکم ہوا، آپ وہاں سے سیالکوٹ آئے، اور سیالکوٹ سے آتے آتے آپ دہلی آئے، اور دہلی میں آپ کچھ عرصہ رہے، اور وہاں پر آپ نے ایک شادی فرمائی، جو پہلی بیوی تھی جن کا نام زاہدہ بی بی علیہ رحمہ تھا، ان سے وہاں پر شادی ہوئی، اور وہاں سے کچھ عرصہ رہنے کے بعد آپ وہاں سے سندھ آئے، سندھ یہ پنجاب میں ایک علاقہ ہے، وہاں پہ آئے، وہاں سے آتے آتے لوگوں پر تبلیغ کرتے رہے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ جموں پہنچے، اور جموں میں پہنچتے پہنچتے آپ کی ایک اہلیہ صاحب تھی جن کی شادی ایک تاریخ میں آتا ہے کہ آپ نے یہ وہیں پر بغداد میں کی تھی، اور ایک یہ آتا ہے کہ آپ نے دہلی میں کی، دونوں تاریخیں اس میں ملتی ہیں، وہ ساتھ میں تھے، اور آپ کے 4 خلیفہ آپ کے ساتھ میں تھے، اور کچھ لوگ اور تھے۔ آپ جموں پہنچے، اور جموں پہنچ کر آپ ریاسی اور ارناس سے ہوتے ہوئے آپ ادھر آئے۔ ریاسی کیوں گئے؟ کیونکہ تاریخ کے اندر آتا ہے کہ اس وقت یہ ریاسی اور یہ ارناس وغیرہ یہ کشتواڑ میں تھے، کشتواڑ میں شامل تھے، یہ پورا کشتواڑ کا علاقہ تھا، اور اس کی پوری جو راجدھانی تھی وہ کشتواڑ میں تھی۔ اس وقت کو جو راجہ تھا راجہ سنگھ اس کا نام ہے، وہ اس وقت وہاں پر حاکم وہاں تھا۔ آپ آئے، اور آپ کو تو کہاں نہ تھا کشتواڑ، آپ ریاسی رہے، ریاسی میں وہاں سے ارناس آئے۔ جب میں نے ان کی تاریخ پڑھی، ہمارے یہاں ایک علاقہ ہے ٹکسن میں میں نہیں گیا، لوگوں سے سنا وہاں پر ایک ان کی بیٹھک ہے ادھر اوپر، وہاں بھی ایک علاقے میں لوگوں نے مجھے سنایا، تو میں نے ایک مسئلہ میں نے کہا وہ کشتواڑ میں تھے تو بیٹھک ادھر کہاں سے آ گئی؟ جب میں نے پہلی مرتبہ سنا کہ وہ کشتواڑ میں ہے، اور میں نے اس وقت ان کی تاریخ بھی نہیں پڑھی تھی، میں نے کہا وہ کشتواڑ میں ہے تو ادھر کہاں سے آ گئے ٹکسن میں، وہ بھی پہاڑی پر۔ پھر جب میں نے ان کی تاریخ پڑھی، جب مجھے پتہ لگا کہ یہ ریاسی اور ارناس ہوتے ہوئے، میں نے لگا کہ وہ اسی علاقے سے ہوتے ہوئے ادھر آئے، اور پھر وہ ریاسی اور ارناس سے ہوتے ہوئے یہ کہاں پر آئے؟ ڈین بٹل، اس وقت گول نام نہیں تھا اس کا، اس وقت اس گول کا نام کیا تھا؟ ڈینگ بٹل اس گول کا نام۔ آپ یہاں پر آئے، اور یہاں پر آنے کے بعد اس وقت مسلمان تھے؟ کلمہ کس نے دیا آپ کو؟ اور آج کہتے ہو کہ ولی کچھ نہیں کر سکتا ہے، اور تمہیں ایمان ملا ہے، یہ مسجدیں ملی ہیں، مسجدوں میں ممبروں پہ چڑھ کر کہتے ہو کہ ولی کچھ نہیں کر سکتا ہے، یہ اسی شاہ فرید الدین کا، یہاں پر ایک مسلمان نہیں تھا۔ آپ کو پتا ہے شاہ فرید الدین کہاں بیٹھے؟ تاریخ پڑھو کہ ڈین بٹل اس کا نام تھا، اور ایک ہندو تھا جس کا نام تھا لشکر رائے، اس کے گھر میں آ کر آپ رکے۔ آپ کہتے ہو کہ ہمیں ایمان ادھر سے ملا ادھر سے ملا، صرف خدا کو مانو، اگر خدا کو مانو تو پھر تم نے ایمان کیوں نہیں لایا؟ پہلے ایمان لانا تھا شاہ فرید الدین بغدادی سے، پہلے کیوں نہیں مان لایا؟ کیا پہلے خدا نہیں تھا؟ کیا پہلے قرآن نہیں تھا؟ قرآن تو 1400 سال پہلے کا آیا ہے، دین تو 1400 سال پہلے آیا ہے، تو پھر کہتے ہو ولی کہتے تھے؟ اور شاہ فرید الدین بغدادی پتہ کب آئے؟ اور آج 1500 عیسوی اور 10 ہجری، یعنی آپ کو 500 سال ہو گئے، تو دین 500 سال پہلے آیا ہے، 1400 سال، 1450 سال، تو اب تک ایمان کیوں نہیں لائے؟ جب ولی کچھ نہیں دیتا تو پھر ایمان کیوں لائے نہیں تھے؟ اللہ تو پہلے بھی تھا، وہ تو ہمارے آقا کے سے پہلے، وہ تو تب سے جب سے کچھ نہیں تھا، وہ تو ہمیشہ سے ہے، پھر مسلمان کیوں نہیں ہوئے تھے؟ ولی کا انکار نہیں کر سکتے، کہیں بھی جہاں بھی جاؤ گے پھنسو گے، اس لیے ہم کہتے ہیں آج آؤ، آج مان لو، کل مانو گے پھر وہ نہیں مانیں گے، اس لیے آج وقت ہے۔ تو آپ آئے، کس کے گھر میں رکے؟
लश्कर राय एक नाम से एक हिंदू था, उसके घर में रुके और वहां काफी अरसा आपने दीन की तबलीग की और उस लश्कर राय को आपने मुसलमान बनाया और दूसरी शादी उसकी बेटी से। अच्छा, तुम लोग कहते हो कि वली कुछ नहीं कर सकता है, तुम तो पत्ता नहीं हिला सकते हो, तुम कहते हो हम तो तबलीग करते हैं, हम तो ये करते हैं। एक हिंदू को कलमा पढ़ा के दिखाओ। फिर शाह फरीदुद्दीन ने कैसे उसको कलमा भी पढ़ाया, उसके घर में भी रहे, उसकी बेटी से शादी भी फरमाई। तुम भी कलमा पढ़ा के किसी को दिखाओ ना। तो शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहिर्रहमा इस लश्कर राय के घर में आए, वहां पर काफी अरसा रहे और इस गुल में जब मैं कल आया, क्योंकि मैं आज इधर पहली मरतब आया हूं, यकीन आएगा कल मैं जब चल रहा था वो रास्तों रात को लेकर आए, फिर आप हम अब्दुल रहमान साहब के घर में रुके, यकीन आएगा मुझे तो कल से दिल में यही ख्याल आ रहा था कि शाह फरीदुद्दीन बगदादी गूल में रहे और फिर इन गूल के पूरे इलाकों में रहे, फिर यहाँ पर आपने जिक्र फरमाया, ये आपकी बैठक है। ये लोग कहते हैं कहाँ बैठ के, किधर है बैठ के? मैं कहता हूँ जब वो गूल में रहे तो इधर भी तो उन्होंने जिक्र किया, इधर भी उन्होंने जिक्र किया। और ये पहाड़ी रास्ते, हम तो आज डर रहे, हम कल आते रोड में डर रहे थे। मैं कहता खुदाया 500 साल पहले यहाँ क्या हालात हो, न सड़कें थी न रास्ते थे, और वो अल्लाह के वली आए और हमें ईमान मिला। आज हम उन वलियों पर हमला करते हैं, ये दुख की बात नहीं है। और फिर हम जब उनको लताड़ते हैं ऐसे लोगों को, फिर हमारे लोग कहते हैं नहीं इख्तिलाफ मत करो। और जिनके सदके तुम्हें ईमान मिला है, आज तुम उनके हरामखोर हो चुके हो, तुम बातें करेंगे और हम उनके गुलाम बर्दाश्त करेंगे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक हम में दम है, उन वलियों की गुलामी करते रहेंगे जिन्होंने हमें ये ईमान दिया है, जिनके सदके हमें ईमान मिला है। तो शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहिर्रहमा जिन रास्तों से आज हम आए, तस्वीर करो, आंखें 2 मरतबा बंद करो, और शाह फरीदुद्दीन बगदादी इधर से आए होंगे। आज रब ने मुझ जैसे गुनहगार को उन्हीं रास्तों में चलने की तौफीक अता फरमाई। इससे बड़ी मेरे लिए सादत की बात क्या हो सकती है? मैं रात को यही सोच रहा था कि मौला मैं तो इस लायक नहीं था, लेकिन तूने इस लायक बनाया कि उस वली के कदमों में लाकर खड़ा कर दिया। और मुझे उम्मीद है अगर तूने अपने उस वली के कदमों में खड़ा किया है, कल भी हम उनके गुलामों में शामिल होकर उनके पीछे पीछे अल्लाह के रसूल के सामने खड़े होंगे और जन्नत में जाएंगे। फिर शाह फरीदुद्दीन बगदादी अलैहिर्रहमा यहाँ पर आए, आपने यहाँ पर चिल्ला किया और यहाँ पर आपने जिक्र अज़कार किया। फिर यहाँ से होते हुए जो रामबन है, इसका नाम अराबन था, जो तारीख में आता है। आरामबन क्या था? आरामबन। और ये रामबन कैसे हुआ? क्योंकि आरामबन ये बोलने में थोड़ा सा मुश्किल था, और फिर इसमें जो है इसके हुरूफ को बदल दिया गया कसरत इस्तेमाल की वजह से। एक कानून है, उसूल है कि जब कोई लफ्ज मुश्किल हो और फिर कसरत इस्तेमाल की वजह से उसमें तखफीफ कर दी जाती है, तो फिर आम रा से पहले जो अलिफ था उस अलिफ को हटाकर रा के बाद कर दिया, रामबन हो गया। तो ये इसका क्या नाम था? आरामबन। और फिर आप यहां से होते हुए रामबन गए और वहां से होते हुए आप बंडारा कोट, एक जगह पता नहीं वो आज वो है या नहीं है, वहां आप गए और वहां से आपको जाना था डोडा। फिर आप डोडा में गए, डोडा में आप 2.5 साल रहे। कितना साल रहे? गूल में दीन के तबलीग की। उसके बाद डोडा में गए, डोडा में किसके घर रहे? ठाकुर गोपाल सिंह का नाम मिलता है, उसके घर में रहे। कितने साल? 2.5 साल, क्योंकि मुसलमान तो थे ही नहीं। उसके घर में रहकर वहां पर आपने दीन की तबलीग की। 2.5 साल आप डोडा में रहे, और डोडा से आपने फिर तबलीग करके लोगों को मुसलमान बनाकर तबलीग करके फिर आप वहां से आप चनाब वैली को क्रॉस करके, क्योंकि जो चनाब वैली आप मैंने तो देखा नहीं, पढ़ा ही है कि वहां ये चनाब वैली जो ये कश्तवाड़ से बॉर्डर एरिया है। जब आप वहां पहुंचे उस वक्त जो राजा था वहां पर, राजा सिंह के नाम से वो वहां पर हुक्मरान था, और इसने वहां पुल था जो चनाब वैली पर था, और वहां से एंट्री होती थी कश्तवाड़ में। वहां पर उसके मुलाजिम थे, वो किसी को आने और जो अपना होता था उसी को आने देते थे, जिसको नहीं आने थे उसको रोक लेते थे। जब वो वहां पहुंचे, और तारीख के अंदर ये भी है कि किश्तवाड़ में जो ये राजा था ये मुसलमान को 3 दिन से वहां ज्यादा रहने नहीं देता था, और 3 दिन के बाद निकाल देता ताकि यहाँ मुसलमान इस्लाम न फैले। जब ये वहां पहुंचे और वो पुल क्रॉस करके जाना था
दुनिया चलती थी